وسیلے کو تو میں بالکل مانتا ہوں، میں نے کئی جگہ پہ یہ چیز کہی ہے، میں نے شروع میں یہ چیز کہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ ٹھیک ہے حضرت، آپ حکم سنا دیجیے، بات ختم ہے، بس فیصلہ سناؤ۔ اب حضرت رجوع کرتے ہیں یا نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے، وہ سنیے، زبردستی تو نہیں کر سکتے نا کسی پر، آپ حکم سنا دیجیے۔ میں پہلے حکم سے پہلے جی سب مل کر کے یہ کریں گے، کسی ایک کا کام نہیں ہے، سب مل کر کے وہ بتائیں گے۔ یہاں یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مومن آدمی اللہ کے علاوہ اللہ کے مقرب بندے انبیاء رسول وغیرہ سب، ان سے اگر کوئی وسیلہ لے کر کے یا استغاثہ کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، ان سے ڈائریکٹ مانگتا ہے مومن آدمی، تو کیا ایسے آدمی کو آپ مشرک کہیں گے؟ نہ مشرک نہیں کہوں، آپ شرک اصغر کہیں گے، مشرک کہیں گے، گناہ گار کہیں گے، یا کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں تو آپ کو بتایا نا بھی، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، ناجائز و حرام۔ کیوں آپ سمجھتے ہیں؟ یہ مجھے بات کھڑے نا، کیوں آپ سمجھتے ہیں اس کو حرام؟ کوئی تو حرام پر دلیل جو ہے کھڑے وہی کہہ رہا ہوں میں، اتنی آیتیں آئی ہیں جس میں ٹھیک ہے، اللہ تبارک اب میں آپ کو بتا رہا ہاں۔ ہوں، دیکھیے قرآن کریم سے آپ ڈائریکٹ مسئلہ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم سے ڈائریکٹ مسئلہ آپ، ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ایک دم بالکل ہم سمجھ ہی دیں۔ قرآن کریم میں جو چیز ظاہر ہے وہی مراد بھی ہو، یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا اور عربی زبان جان لینے سے آدمی اگر مسئلہ جاننے لگے اور فتویٰ دینے لگے تو عرب میں کوئی آدمی جاہل نہیں رہے گا، سب مفتی ہو جائیں گے، سب کے سب مفتی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی زبان ہے، قرآن کریم عربی زبان میں ہے سب لوگ۔ اس لیے آپ صرف قرآن کریم کی آیت کو دیکھ کر کے ڈائریکٹ اس پر قیاس نہیں کر عبداللہ ابن عباس کی سکتے۔ حدیث بھی تو میں نے پیش کی نا، اس کا کیا مطلب نکلا پھر؟ چلیے حضرت آپ آیت پیش آپ کریں، ڈائریکٹ صراحت کے ساتھ آیت حدیث کی پیش تفسیر بھی تو بتائیں گے، کسی کتاب کسی حدیث حضرت مفسر نے عبداللہ ابن لگا عباس والی دی جو میں نے پیش کی، حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حضور نے جو کلمات سکھائے۔ حضور اگر ایک جملہ، ایک منٹ حضرت، ایک ہی جملہ بولوں گا، صرف ایک ہی جملہ بولنے کی اجازت دیں حضرت، مائک میں ایک ہی جملہ، ایک ہی جملہ، صرف خدا کا واسطہ ایک جملے کی اجازت دے دیں حضرت۔ حضرت ایک ہی جملہ بولوں گا، ہمارے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے متفقہ طور پر کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آیا ہے وہاں سے مدد حقیقی مراد ہوگی، اور جہاں جہاں ولیوں کا ذکر آیا ہے وہاں مجازی مراد ہوگی۔ ساری آیتوں کا حضرت آپ کی جواب ہو گیا، ساری آیتوں کا جواب ہو گیا۔ جو جو آپ آیتیں پیش کریں گے نا، اہل سنت والجماعت نے ٹھوک کر کے یہ لکھا ہے کہ یہ ساری آیتیں حقیقی معنی پر محمول کی جائیں گی، اور اولیاء اللہ والی ہیں یہ مجازی معنی میں، بس بات ختم۔ ایک ہی جملے میں ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہاں بطور نصیحت میں کہہ دیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس کو کافر کہنے کے لیے تو ہمارے پاس ہونا چاہیے ثبوت، ویسے نہیں کفر کیا ہے، تو کفر نہیں ہے، اسلامی لباس میں ہے، مسلمان ہے، جا رہا ہے سرکار کے مزار پہ، وہاں سے نے براہ راست سرکار غریب نواز سے مانگ لیا کہ مجھے بیٹا دے دیجیے، تو ہم اسی پہ معمول کریں کہ انہوں نے سرکار غریب نواز کا وسیلہ لیا۔ اور یہ عقیدہ جو نا، یہ عقیدہ جیسے شرح اقاد ابھی پڑھ کے سنیں، ان کتابوں کا مطالعہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت اس کے اندر اتنا زبردست دلیل دیا، اس کو آپ پڑھیے۔ حضرت نہیں، یہ نہیں حضرت، عربی شرح اقاد آپ سے مشورہ ہے ہمارے ذریعے بحث بنے آج نہ ختم ہو، آپ شرح اقاد کو ایک بار پڑھ لیجیے، پڑھی ہوگی، میں سمجھتا ہوں دوبارہ آپ پڑھیے۔ شرح کو پڑھیں، ورنہ روحوں کی دنیا میں اعلیٰ حضرت نے ایک راز کر کے اس کا سوال کتب اصول کو بھی پڑھے گا حضرت مولانا آپ خاموش رہے، ایک منٹ حضرت پڑھی ہوگی تو نہیں نہیں، آپ اس طریقے سے بیچ میں وہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی بھی بات کو سن میں تو حضرت عرض کرتا ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ جامعہ ازہر میں پڑھے ہیں اور یہاں بڑے بڑے اساتذہ سے یہاں پہ پڑھے ہیں، فیضان اشرف میں پڑھے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا چونکہ مطالعہ کئی کتب کا کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیا بنا کی، وہابیہ کی، اہل سنت کی، سب کی کتابوں کا مجھے لگتا ہے مطالعہ کرتے ہوں گے۔ نہیں پڑھی، ہاں تو میں تو کرتا ہوں، کرتے ہوں گے، ان میں سے کسی کی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ بہرحال آپ عربی شروعات کی کتابیں یہی پڑھی ہیں، سامنے پڑھی، یہ کن کی لکھی ہوئی ہیں؟ یہ ازہر کی ہیں، ازہر کی کلیہ کی کتاب ہے۔ اساتذہ ازہر کی، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ کو ہندوستان میں کوئی اچھا عالم لگے کہ میں 2 مہینے ان کے پاس رہ سکتا ہوں، آپ ادھر دیکھ کے ان کے پاس اپنے آپ کو تراشیے، آپ ہماری قوم کی ہیرا ہیں۔ حضرت یہاں پہ جو ہے نا، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، چھوٹی سی بات، آپ کسی کی دل آزاری کرنا سے پہلے پوری بات ہوئی۔ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ سکتا ہوں حضرت کہ میں نے ابن تیمیہ، ابن قیم، وہابیہ، کچھ جو ہے وہ سندھ کے علماء عقائد کے حوالے سے ان کی کتابیں بہت گہرائی سے پڑھی، اور اہل سنت کی تو پڑھتے ہی، اور کبھی کبھی کتاب پڑھنے کے بعد، کیونکہ ہم تو
बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच रहे हैं, फिर भी उनकी किताबें पढ़ने से कभी कभी जो है ना खलजान पैदा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो ये तय कर लें कि हमें अकायद के बाब में अहले सुन्नत की किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी ही, और बेहतर है कोई मुस्तनद आपको उस्ताद मिले तो आप जो है वो जानू तलमुस तय करें। 2 महीने अगर उनसे आप पढ़ लें कोई मुस्तनद किताब, एक शरह अकायद पढ़ लें आप, इंशाअल्लाह हज़रत आप ऐसे तराशे जाएंगे, हम बहुत आपके काम से भी खुश होंगे, और आने वाला वक्त जो है ना आपका वक्त है। आप अपनी सलाहियतों को जो वो सही रुख दीजिए। माशाल्लाह बहुत हजरत अच्छी नसीहत आपने की है, बहुत अच्छी। सही रुख दीजिए। 1 मिनट हजरत, आप माशाल्लाह मुफ्ती हैं। जी जी ठीक है हजरत, आप भी मुफ्ती हैं जी, और हजरत आप खादिम मुफ्ती हो गए। इन किताबों को ना, इन किताबों की मदद लेकर के मेरी दरख्वास्त है, उसके बाद में आप पुलिस के सामने बोले तो आप हुजूर सैयदी आला हज़रत का नुक्ता नज़र भी आप पढ़ने की कोशिश किया। बिल्कुल राइट बात बोली हजरत, राइट। मैं आपको बताऊँ, आला हज़रत वैसे नहीं है। आला हज़रत बहुत बड़ी शख्सियत है। ये नहीं कहते कि आला हज़रत जो फरमाया वो जो है वो एक तरह से जो है वही के तौर पर नाजिल हुआ है, लेकिन आला हज़रत ने जो भी फरमाया है वो कुरान और हदीस और तहकीकात की रोशनी में, और अपने में बड़े बड़े अब्दाल, बड़े बड़े गौस, बड़े बड़े कुतुब उनके ऊपर ईमान लाए। सैयदी आला हज़रत क्या लिखते हैं इसके ताल्लुक से देखिए, दुनिया का मुताला करने नाद अलीजन बसर अजाइब तजिद उन लक फिन नवाज कुल्ल हम मिन सयंकदी बिविलायत या अली या अली या अली। आला हज़रत फरमाते हैं कि इस तरह से अगर तुम मुशरिक बनाओगे तो सारी मशाइख, शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, ये सारे के सारे मुशरिक ठहरे जिन्होंने ये वफ़ात की है। सही है। शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, हिंदुस्तान के अव्वलीन मुहद्दिसीन के अंदर उनका नाम आता है। हदीस का इल्म लाने वाली वही इसलिए शख्सियत है। हम आपको ये कहते हैं आप जो है ना नुक्ता नज़र वही रखें जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात का है। डायरेक्ट जो ना आप कयास मत कीजिए, वरना आप बहुत ज़्यादा नुकसान में जाएंगे। डायरेक्ट कयास मत कीजिए, डायरेक्ट जो ना इज्तिहाद मत कीजिए, बहुत बड़े नुकसान का अंदर जाएंगे। इसलिए आप अपने मतलब है कि ये जो आपने अकीदा बनाया ना कि डायरेक्ट औलिया किराम से जो ना ये मांगना, इस्तिमदाद करना, इस्तिग़ासा पेश करना, ये हराम है, ये बहुत बड़ी जुर्रत है, इससे आप तौबा कीजिए बिल्कुल एकदम सराहत के साथ। हाँ, लोगों के सामने आप जब कहें बरसर स्टेज तो आप कहें आप अपने रब से डायरेक्ट मांग सकते हैं, अल्लाह तुम्हारी हर बात को सुनता है, लेकिन अगर वसीला बना करके भी मांगते हैं तो फिर जो ना ये भी जो ना जायज़ है। कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं। वसीले का तो मैं हर जगह बोलता हूँ, वसीले का तो मैं कहाँ बोलता हूँ, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ मैं वसीला आप पेश डायरेक्ट करो। मांगे तो उसको हराम मत कहिए आप। मसला ये है कि अगर डायरेक्ट मांग लिया तो उसको क्या करें? वो हराम वो हराम तो नहीं है, उसको आप हराम करो ना। नहीं यार, हराम तो हराम, शिरक बोला यार। कल मेरे बहस नहीं हो रही थी, आप आज मुकर क्यों गए? इस किताब का मैंने आपको इस किताब का नहीं बोला, नहीं मैंने नहीं, आपको किताब- शिरक हज़रत मैंने अल्फाज किताब बोले बोला। कि हाँ मैं शिरक मानता हूँ, आज मुकरे क्यों हैं? हमारे 4 पंदों के बीच में ये बात बोली तो है ना, हाँ मैं शिरक मानता हूँ, इस चीज का इकरार किया है हज़रत आपने। मैंने आपको कहा वो किताब मेरे पास है, मैं आपके सामने पेश करूंगा। आज जब मैंने किताब पढ़ी तो उसके अंदर है शिर्क असगर जैसे रिया वगैरह इन चीजों का तज़किरा आया है, ठीक है। तो वो चीज मैंने जब शुरू में बातचीत हुई है तो पहले आपने मुताले के बगैर कहा था कि शिरक, मुताले से पहले आपने सरातन शिर्क ही कहा उसको। बिल्कुल कहा। हजरत शिर्क असगर जो हजरत माशाल्लाह मुफ्तियान किराम बैठे हैं, शिर्क असगर कहते हैं रियाकारी, यानी कोई अमल करना दिखावे के तौर पे, ठीक है। अब हजरत मदद मांगने को शिर्क असगर कह रहे हैं, तो हजरत यहाँ पे कौन सा ऐसा दिखावा हो रहा है? हाँ, नमाज पढ़ें आप, और नमाज वो दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं तो वो शिर्क के ऊपर जो है तौबा और रुजू ये ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने हदीस मुबारका की खिलाफ वर्जी की है बगैर तहकीक के। सिर्फ कुरान करीम की आयतें, वो आयतें जिनका माना ज़ाहिरी माना कुछ और है लेकिन बातिनी माना कुछ और है, ज़ाहिरी माना को लेकर के आपने जो समझा या अपना अकीदा उसको मान लिया या लोगों को बयान किया, ये गलत है। इसलिए इससे आप रुजू भी करें, तौबा कर लें, ये हाँ तौबा और रुजू दोनों कर लें। और ये सिर्फ किसी एक का काम नहीं, कोई भी आलिम दीन जो होता है वो किसी के ऊपर फतवा देता नहीं है, कोई फतवा देने वाले नहीं है, जो हुक्म शरअ होता है उसी को वो जाहिर करते हैं। वो तो वकील हम होता है, आपके ऊपर वकालत कोई फतवा करता है नहीं दे रहे शरीयत की, वो हैं, तो हुक्म शरीयत को हमने जाहिर कर दिया, अब आप इसको कबूल कर लें। और कामिल मोमिन वही होता है कि हक जाहिर होने के बाद उसको कबूल कर लेते हैं। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। बहुत बेहतर।
अजीज़म सीना वसी करके इतनी नबी चीज़ें पाक आपको अलैहिस्सलाम दीन में बाज़ अहादीस में आता है, मेरी बात बाज़ अहादीस में मेरी आता है नबी पाक अलैहिस्सलाम दीन में 100 मरतबा से ज्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। इसमें कोई शर्म हया की बात नहीं है। कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी हजरत से मेरी बात हुई थी, सबको कहना चाहिए। फोन पे बात हुई थी, आज दिन में बात हुई थी, हजरत से दिन में बात हुई थी। मैंने हजरत को ये कहा था कि हजरत मैं जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूंगा, उसके बाद अगर आप कोई चीज़ कहते हैं बोला अजीज़म ये चीज़ सही नहीं है, मैं आपके पास 4 साल पढ़ा हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं, ठीक है, और फिर अगर आप कोई चीज़ कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है तो मुझे उससे रुजू करने में या फिर मुझे उससे तौबा करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये बात मैंने हजरत को कही थी, ये बात मैंने हजरत को दोपहर में कही, मैंने दोपहर में यही बात कही थी, ठीक है। और जो भी चीज़ें अगरचे मान लो मैंने बयान की, चाहे वो जैसे मैंने, हालांकि अभी आप लास्ट में आके वो मजाजी के ऊपर आके बोला ठीक है अभी मजाजी है, उस टाइम पे नहीं था वो जो मैंने हदीसें वगैरह बयान किया, हालांकि उस चीज़ से अगर आप लोग उस चीज़ को समझते तो वो मेरी मंशा आप समझ सकते थे कि भाई मैंने किस मंशा के एतबार से कहा है, लेकिन फिर भी आपने उस चीज़ को जो है रॉन्ग साइड पे लिया, वो ठीक है, कोई मसला नहीं है। हालांकि वो जो चीज़ में हजरत रॉन्ग साइड पे लिया है, नहीं उलमा ने रॉन्ग साइड पे लिया है। हजरत मेरी बात सुनो, हजरत मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ हाँ ठीक है, मैं तस्लीम कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ लगी भाई मैंने इतनी चीज़ें आपके सामने रखी तो उतनी मिसालें आपके सामने दी, सरात के साथ जिन चीज़ों के ताल्लुक से कहा गया कि वो फला बंदा जो है वो जहन्नमी है और उसके ऊपर जन्नत हराम है, फला ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो इसी एतबार से इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि उससे डराना मुराद होता है ताकि लोग उस गुनाह से जो है वो रुक जाएं, तो उस चीज़ को लेके जो है ना वो चीज़ मैंने बयान की, ठीक है। पहली चीज़ वो होगी। दूसरी चीज़ ये आप ये कह रहे हैं कि मैंने जो है मतलब ये चीज़ बयान की कि कुरान की आयतों का ज़ाहिरी मतलब जो है वो मफ़हूम समझा और ये चीज़ जो है मैंने बयान कर दी। कुरान की आयतें मैंने 8 से 10 आपके सामने बयान की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सराहत के साथ ये चीज़ें बयान की कि जो है जो भी चीज़ है आप दुआ मांगनी है मुझसे मांगो, दुआ का मतलब होता है जो भी आपकी ज़रूरत है आप मांगो, ठीक है। अब आप कह रहे हैं उसका जो है ना हकीकी माना ये है और फिर जो है ना एक मजाजी माना अलग है। फिर मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस भी पेश की जिसके अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हुज़ूर के पीछे पीछे चल रहे हैं, जिसमें वो कलिमात हैं कि जब तुम सवाल करो अल्लाह से करो, तो वो चीज़ें हदीस है। उसका और क्या माना निकल रहा है वो भी जो है वो मुझे नहीं समझ में मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना वो बयान की। अब लास्ट में जाके मुफ्ती साहब किबला ने जो एक शुरू में बात की थी वो शुरू में उस वक्त बात मेरे को समझ में आ गई, ठीक है। अब लास्ट में भी उन्होंने जाके वही बात कही कि असल में ये जो चीज़ है असल में ये तवस्सुल है, ठीक है। तो अगर ये तवस्सुल है तो फिर मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने पहले ही शुरू में कहा कि अगर इस चीज़ को तवस्सुल मानते हैं, ठीक है, तो फिर मुझे उस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, वो एक ये है कि मेरी उस चीज़ की वो गलत है। तवस्सुल का तो मैंने कभी शुरू से कभी इनकार नहीं किया, तवस्सुल के ताल्लुक से तो हमेशा मैं ये चीज़ कहता आया हूँ और बहुत सारी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीसें भी हैं उसके ऊपर और बहुत सारे जो है ना और भी सहाबा किराम के अमाल और ताबीन के अक़वाल वगैरह उन चीज़ों के ऊपर मिल जाएंगे, तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अब ये रही बात कि आप हजरात ने इसमें लेके आप मेरे बड़े ये चीज़ कही है कि हाँ ये चीज़ आपसे थोड़ी रोंग हुई है, आप इस चीज़ से जो है वो रुजू करें, तो ठीक है मैं आप सबके सामने इन चीज़ों से रुजू करूँ। एक चीज़ आपने जो कही है मैं वहाँ बता दूँ, आपने जितनी भी आयत और अहादीस का हवाला दिया और आपने इससे पहले बयान किया, इन सारी हदीसों से और आयतों से आप जो कह रहे हैं सिर्फ ये साबित होता है कि अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। हुजूर की जो ये हदीसें हैं या कुरान करीम की आयतें, ये हुजूर की जो हदीस आप बयान कर रहे हैं ये सिर्फ तालीम उम्मत के लिए है कि मांगना चाहिए सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही से, क्योंकि हकीकत में देने वाला तो अल्लाह ताला ही है। और उनके अलावा जो भी अंबिया इकराम है तो रसूल निज़ाम है, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तक़सीम करने वाला हूँ, हदीस पाक में है। तो ये तो अल्लाह के अता ही से है। तो आप जो बयान किए हैं उनमें सिर्फ ये है कि अल्लाह से मांगना चाहिए, यहाँ उनमें ये कहीं नहीं है कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से नहीं मांगना चाहिए, ये नहीं है। और नुसूस में आप ज़ाब्ता जानते हैं कि नुसूस के अंदर किताब व सुन्नत के अंदर मफ़हूम मुखालिफ हुज्जत नहीं होता है। यानी कि अगर किसी नस के अंदर ये हुक्म आया कि ये करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो ज़िद है वो हराम हो जाए। जैसे मैंने कहा एक कुरान करीम जैसे ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, इसका मफ़हूम मुखालिफ जायज़ नहीं हाँ, होगा। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या है नहीं हकीकत के जैसे कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका माना ये होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो अगर हम नुसूस के अंदर मफ़हूम मुखालिफ हुज्जत मान लें तो लाजिम आएगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के अलावा जितने भी हैं कोई अल्लाह के रसूल नहीं। अब हज़रत कोई मुझे अल्लाह के मौका दीजिए।
कोई अल्लाह के रसूल नहीं है। इसलिए आप जिन आयात को और अहादीस को पेश किए हैं उनसे सिर्फ ये साबित होता है कि अल्लाह ही से मांगना चाहिए, इसलिए कि मौसिर हकीकी और हकीकत में देने वाला वही है। लेकिन इससे ये नहीं लाजिम आता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से इस्तिआनत, मदद, दुआ ये सब हराम हो जाए, ये लाजिम नहीं आता है। अब हजरत मुझे मौका दीजिए बोलने का। हजरत से आखिरी बात हो गई, 1 मिनट। हजरत से आखिरी बात हो गई, नहीं 1 मिनट के लिए सिर्फ। हजरत से बात हो गई है, उन्होंने मेरा भी आखिरी मतलब सुन लो, आखिरी बात, क्या पता बाद में मुलाकात हो या ना हो। हजरत ने यहाँ पे ये कहा कि मैंने जो पहले आयतें पढ़ी थी, अगर आप वो हकीकी और मजाजी वाली अगर आप वो पहले मान लेते तो मतलब क्या है कि बात समझ में आ जाती। तो भाई हम वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए कि हकीकी कुफर और मजाजी कुफर जो है, इस पर कयास करते हुए किसी आलिम ने भी, किसी मुहद्दिस ने, किसी मुफस्सिर ने भी बुत खाने पर इसको कयास नहीं किया है। ठीक है, किसी ने भी इसको बुत खाने पर कयास नहीं किया। लिहाजा आपने ये सोच लिया कि भाई जिस तरीके से हकीकी और मजाजी जो है कुफर हो सकता है, तो इसी तरीके से बुत खाना भी हो सकता है। ये बिल्कुल किसी आलिम ने नहीं लिखा, ये बात आपकी तस्दीक नहीं होता, कहीं कयास माल फारिग भी होता है। और जो अच्छा, दूसरी बात हजरत, दूसरी बात मैं बस लास्ट, दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि आप मेरे उस्ताद हैं, ठीक है, तो मतलब मैं जो है आपके उस्ताद के कहने से जो है बिल्कुल रजू करता हूँ इन बातों से। तो बराए मेहरबानी यहाँ पे उस्ताद ही होता है, मैं भी मानता हूँ इन बातों को, लेकिन किसी बंदे की वजह से तौबा ना करें, अल्लाह से डर के तौबा करें, अल्लाह की रजा के। ठीक है, अल्लाह की रिजा के लिए तौबा करें। ये ना कल को कहें कि यार वो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने कह दिया तो चलो मैंने कर लिया ना, अल्लाह से डर करें। मैं जो कह रहा था, जो निस्बत मजाजी, आप कह रहे थे कि निस्बत मजाजी आप अपने माना में जब लेते हैं तो जायज़ मान लेते हैं। अब 2 आयतें मैं आपके सामने पेश कर, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा, और दूसरी यतवफ़्फ़ाकुमुल मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम। अब आप इस दोनों आयतों को हकीकी माना में मुराद लेंगे या आपको एक मजाजी और एक हकीकी माना में लेनी पड़ेगी? एक में कि अल्लाह जानों को मौत देता है, एक में मलकुल मौत देते हैं। तो अब आप इसमें हकीकत और मजाज मुराद लेंगे या फिर हकीकत के माना में मुराद लेंगे? हकीकत और मजाज मुराद नहीं। यही तो उस वक्त मैंने कहा था कि निस्बत मजाजी से यही बात मैंने साबित की। मतलब अब अगर आप खड़े होकर के पूरा खुलासा सुना दीजिए कि 3 मुद्दों पर हमारी बात हुई और क्या क्या खड़े हो जाए। बैठे बैठे बोल दे, बोल बैठे एक मसला और ये साहब का मसला जो हुआ था शुरू, जिस पे ये बहस शुरू, मुद्दा ये है कि इन्होंने हजरत ने अपनी तकरीर के अंदर फर्जी मज़ारात को बुतखाना कहा और हजरत ने कहा कि मेरे सामने बैठे, मैं कुरान व हदीस से हवाला दूंगा, ठीक है, बुतखाने का। तो हजरत कुरान से साबित करेंगे पहले बुतखाना, ठीक है। जब हजरत कुरान से साबित ना कर पाए तो हजरत को खड़े होकर के ऐलान करना पड़ेगा कि मैं कुरान से साबित नहीं कर पाया, लिहाजा अब मैं चलता हूँ हदीस की तरफ, ठीक है। हदीस से भी हजरत ना कर पाए तो फिर जो हमारे उलमा अहले सुन्नत वल जमात की किताबें हैं उनकी तरफ हम आएंगे। अगली बात यह है कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी हो या इब्ने क़य्यम हो या फिर आपके ये इब्ने तैमिया हो, यो वहाबी फ़िक्र के लोग हैं, उनकी किताबों का हवाला मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं, मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सुन्नी है, आप लोग सब सुन्नी हो तो सुन्नी किताब से हवाला आना चाहिए, ठीक है। दूसरा मुद्दा मेरा ये रहेगा कि हजरत ने ये कहा है कि मैं वलियों से डायरेक्ट मांगने को शिर्क कहता हूँ, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सालिस हो, आप जानते हो कि इस बारे में अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है, और हजरत वहाबियत की सोच जो है लोगों के अंदर फैला रहे हैं, भोले भाले लोगों में, जो कि बेचारे वो नहीं समझ पा रहे हैं इन बात को। हाँ बिल्कुल साफ हजरत, बिल्कुल ना कोई अधूरा नहीं। हाँ
نہیں، حضرت نے 4 گواہوں کے سامنے اس بات کو قبول کیا ہے کہ میں مطلب اللہ کے ولیوں سے ڈائریکٹ مدد مانگنے کو شرک سمجھتا ہوں آج بھی. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ مدد مانگنے کو حضرت شرک سمجھتے ہیں. اچھا، تیسرا مدعا رہے گا داڑھی کا. نہیں حضرت، نہیں، میرے مدعے ہیں، مجھے اختلاف ہے آپ سے بھائی. ہاں مجھے اختلاف ہے. نہیں، مجھے اختلاف ہے. آپ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، آپ نے داڑھی کٹوائی ہے، آپ پھانسی کا کوئی حق نہیں ہے. نہ پھانسی کے پیچھے حنفیوں کی نماز ہوتی ہے، نہ پھانسی کو اسٹیج پر بیٹھنے کا حضرت حق ہے جب تک آپ توبہ نہیں کرتے. آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ ہاں میں نے وہاں داڑھی کٹوائی تھی. تو بالکل مجھے اختلاف ہے اس بات سے. آپ اسٹیج پر نہ بیٹھیں جب تک توبہ نہیں کرتے. نہ اللہ وبرکاتہ. نصلی و نسلم علی حبیب الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرات، کچھ دنوں سے حضرت مولانا سید مقبول شاہ ازہری نے برسر اسٹیج و برسر عام اپنے بیانات و نجی محفلوں میں بڑے شد و مد کے ساتھ کہا کہ فرضی مزارات و مصنوعی قبریں بت خانہ ہیں. اولیاء کرام و مقربین بارگاہ الہی سے ایک مومن کے لیے براہ راست استمداد کرنا یعنی مدد طلب کرنا شرک و حرام ہے. اس سے علماء اہل سنت و عوام اہل سنت کے درمیان کافی انتشار و افتراق و بے چینی کا ماحول پیدا ہو گیا اور سخت اختلاف برپا ہو گیا. ان باتوں کو لے کے اہل سنت و جماعت کے ایک عالم دین حضرت مولانا ممتاز احمد نعیمی صاحب قبلہ نے سخت گرفت فرمائی اور علماء اہل سنت و جماعت کی طرف سے رجوع کیا، جس کی وجہ سے علماء کرام و سادات اعظام بیکانیر ہنومان گڑھ کی ایک جماعت دارالعلوم اہل سنت سلیمانیہ رحمانیہ بیکانیر میں جمع ہوئی اور فریقین کے علماء و معتمدین کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں علمی و فقہی بحث و مباحثہ ہوا، جس میں حق ظاہر و باہر ہونے کے بعد مولانا سید مقبول شاہ ازہری نے مذکورہ بالا اپنے تمام اقوال و افعال اور عقائد و نظریات سے خالصتاً لوجہ اللہ توبہ و رجوع کیا اور آئندہ اہل سنت و جماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے عقائد و نظریات کے پابند رہنے کا عہد و پیمان کیا. ان مسائل میں اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے مسلم عقائد و نظریات یہ ہیں: فرضی مزارات بنانا اور وہاں جانا سخت ناجائز و حرام ہے، لیکن فرضی مزارات کو بت خانہ کہنا جائز و درست نہیں ہے. حوالہ جات: فتویٰ عزیزیہ اجزا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، فتویٰ رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 549، فتویٰ رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 499، مطبوعہ مرکز اہل سنت برکات رضا پوربندر گجرات، فتویٰ فیض الرسول جلد 2 صفحہ نمبر 686، مطبوعہ دارالعلوم فیض الرسول براؤن شریف. اولیاء کرام و مقربین بارگاہ الہی سے استمداد یعنی کہ مدد طلب کرنا جو دراصل توسل ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل جائز ہے اور اسے شرک کہنا اور حرام کہنا کھلی گمراہی ہے. حوالہ جات: پارہ 2 سورہ مائدہ آیت نمبر 55، پارہ 28 سورہ تحریم آیت نمبر 4، المعجم الکبیر طبرانی مطبوعہ قاہرہ، اشد اللمات باب زیارت قبور. خلاصۃ الکلام فی عمرہ البلد الحرام السید المفتی لحرمین الشریفین احمد بن زینی دہلان. وضاحتی بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا پہلے والے دونوں نکات کے تعلق سے علماء کرام و دیگر حضرات کے سامنے میں علی اعلان توبہ و رجوع کرتا ہوں. ان کے علاوہ باقی تمام مسلمات اہل سنت و جماعت کو دل سے تصدیق کرتا ہوں. ان میں کسی بھی طرح میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. مذکورہ چیزوں اور ان کے علاوہ کسی بھی طرح جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی وہ تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں. حضرات، آج کی اس مجلس میں جو حضرات شریک رہے ان میں قابل ذکر اور ان کے دستخط وغیرہ بھی ہو گئے. جو حضرات آج کی مجلس میں شریک رہے اور جن حضرات کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی، جو فیصلہ ہوا اس میں بطور فیصل میں جمیل احمد حاضر تھا. اس کے علاوہ حضرت علامہ مفتی ریحان رضا رضوی مصباحی استاد دارالعلوم سلیمانیہ رحمانیہ بیکانیر، حضرت مولانا مفتی اصغر علی مصباحی استاد دارالعلوم سلیمانیہ رحمانیہ، حضرت علامہ اسماعیل امجدی
صدر مدرسین دارالعلوم حضا علامہ جاوید عالم نظامی مصباحی شیخ الحدیث دارالعلوم حضا. ان کے علاوہ شرکائے محفل میں کئی سادات علماء کرام موجود تھے، جن میں خصوصی طور پر حضرت مولانا سید قمر الدین صاحب بخاری محترم دارالعلوم جمالیہ گھڑسانہ، حضرت مولانا سید حاتم شاہ چشتی محترم کلیہ جمالیہ جامسر، حضرت حافظ و قاری منیر احمد سلیمانی صاحب محترم دارالعلوم سلیمانیہ رحمانیہ بیکانیر، حضرت مولانا سید ارشد شاہ صاحب محترم مدرسہ شمس العلوم ستاسر، حضرت مولانا سید نواز شریف صاحب، حضرت مولانا سید مقدر شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ جمال الولی جلال سر، حضرت سید ممتاز شاہ صاحب قبلہ رولا منڈی، حضرت مولانا سید مقبول شاہ صاحب قبلہ روجڑی، حضرت مولانا سید فاروق شاہ صاحب جلال سر، حضرت سید محی الدین صاحب جلال سر، حضرت مولانا توفیق احمد مصباحی صاحب، حضرت حافظ القاری ذاکر حسین اشرفی صاحب، حضرت مولانا ممتاز احمد نعیمی صاحب، حضرت مولانا اصغر علی رضوی صاحب، حضرت مولانا محمد یونس علی عزیزی صاحب، حضرت مولانا انیس احمد صاحب، حضرت مولانا ناظم علی صاحب، حضرت قاری محمد قاسم صاحب، حضرت حافظ و قاری عارف عزیزی صاحب، حضرت مولانا حافظ اکرام صاحب، حضرت حافظ و قاری رجب علی صاحب، حضرت مولانا نذیر احمد صاحب، حضرت مولانا نواز احمد صاحب، حضرت مولانا قربان صاحب، حضرت مولانا مراد علی صاحب ہنومان گڑھ، حضرت مولانا رفیق احمد صاحب، حضرت قاری یوسف صاحب، حضرت قاری حافظ سلیمان فیضانی صاحب، حضرت حافظ و قاری خورشید احمد صاحب، حضرت حافظ و قاری ابرار احمد صاحب، حضرت مولانا عبد المبین صاحب، حضرت قاری اصغر علی صاحب، حضرت حافظ صدام حسین صاحب. ان کے علاوہ کچھ عوام میں حضرات سے نکلے جن میں قابل ذکر جناب محمد نواب صاحب ہیں اور جناب ابرار صاحب کرالا سے ہیں اور جناب سید سدین شاہ جلال سر سے. ان حضرات کی موجودگی میں یہ سارا ہمارا قضیہ حل ہوا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول حج کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ثابت قدمی عطا فرمائے. اس کے علاوہ میں کچھ باتیں اور وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ مزارات کے حوالے سے اور مزارات کی حاضری کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ فرضی مزار بنانا اور فرضی مزارات پہ جانا شرعاً ناجائز و حرام. تمام اہل سنت کو اس پہ سختی سے قائم رہنا چاہیے اور مزارات کے اوپر حاضری دینے کا بھی جو طریقہ ہے اس میں بھی خصوصی طور پہ مسلک کے اعلیٰ حضرت سے ہمیں جو تعلیم ملتی ہے، جو نظریہ ملتا ہے، ہم اسی کو فالو کرنا چاہیے. جب بھی کسی مزار پہ جائیں تو 4 فٹ کھڑے رہ کے ادب سے فاتحہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور بزرگ کے توسل سے آپ دعا کر سکتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم جو بزرگ کا فیض پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ مزارات پہ جس طریقے سے ہماری عوام حاضری دیتی ہے، وہاں جھک جانا یا سجدے کی صورت اختیار کر دینا یا وہاں کی چادر کو جا کے چومنا، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ادب کے دائرے میں رہ کے اللہ کے یہاں پہ جائیں اور ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. یہ ہم سب کا متفقہ طریقہ ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد اہل سنت والجماعت میں قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.